गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम असी लाइफ प्रोसैस चैप्टर स्टार्ट किया ही बायो का, ठीक है। और जिहदे असी अप टू ऑटोट्रॉफिक टाइप्स पढ़िया सी। टाइप्स के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन पढ़ ली सी, ठीक है। सो अज असी नैक्सट टाइप पढ़नी है वो न्यूट्रीशन मोड की, वो होंगी हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन। हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन की होंगे, ऑटो मीनस सैल्फ, जिहदे अपना भोजन खुद बनाते थे, ठीक है। और हिटरोट्रॉफिक होंगे जोड़े दूजिया पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन वास्ते, कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए जिदा हूँ ये कहता इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रीशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑबटेन्ड रेडीमेड ऑर्गैनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सिस, ठीक है। जोड़े ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्होंने एक रेडीमेड फूड मिलता है, कितों मिलता है? आउटसाइड रिसोर्सिस के विचों। हुण ऑटो हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन भी अगेन फरदर वो दो टाइप्स आ, तीन टाइप्स होंगे बड़े इंपॉर्टेंट जी, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। सैप्रोफैटिक वो बच्चे होंगे इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रीशन heterotrophic nutrition in which food is obtained from organic remains like dead organism, excreta, fallen leaves, broken twigs, and food articles. Organisms performing saprophytic nutrition are called saprophyte, ਜਿਹੜੇ कि अपना भोजन जोड़े ऑर्गेनिजम्स आ वो कितों लेंदे आ? डैड ऑर्गेनिजम्स तो लेंदे आ, ठीक है। कोई एक्सक्रीटा वगैरह हो गया उन्हों का जोड़ा कि सॉयल में मिक्स हो जाता, गले सड़े पत्तियां तो लेंदे आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ वगैरह टुटियां होंदियां ब्रोकन ट्विग्स जिन्हों ਨੂੰ बोलते सी, और कुछ होर फूड आर्टिकल्स होंगे आ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ कि अपनी ये प्रोसैस अपना करते हैं। तो उन्होंने सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जिहदे एग्जाम्पल आती है फंजाई हो गया, मशरूम्स हो गया। सैप्रोट्रॉप्स परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। हूँ ये तुहानूं पता ही है, जे असीं बाहरों लै रहे हैं तो एक हिसाब की अब्जॉर्ब ही कर रहे हैं फूड इन्हां बेस मटीरियल तो, सो इनू असीं एक्सटर्नल डाइजेशन ये होंगी है। It also function as the squenches as they remove organic remain and excrete and create space for new generation of organisms, ठीक है। ये की होंगे जिदा कि कोई ऑर्गेनिजम मर जाता, एनीमल वगैरह की डैथ हो जाती है, वो की होंगे वो जगह कोई होर आके रहन लग जाता उत्थे, ठीक है। एक न्यू जनरेशन जी वो इनवॉल्व होनी शुरू हो जाती है, ठीक है बच्चे। नैक्सट आता ये फॉर द सैकेंड टाइप जी हैगी है हिटरोट्रॉफिक की, पैरासिटिक आ गई। इट इज़ अ मोड ऑफ द हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन जिहदे लिविंग ऑर्गेनिजम जोड़े आ फूड लेंदे अपने अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग ऑर्गेनिजम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम तो जो फूड लेंदा है उन्होंने असीं की बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम विच प्रोवाइड फूड एंड शैल्टर टू ए पैरासाइट इज़ नोन ए हॉस्ट। हुण एक लिविंग ऑर्गेनिजम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम तो फूड लेंदा है, हुण जे उन्हें फूड लैना उन्होंने उस ते बॉडी दे जाके रहना पैना है। एग्जाम्पल तुसीं सब तो लै लो लाइस दी जूआं जिहड़ियां होंदियां वो साडी बॉडी ते आके रहन लग पैंदियां, ठीक है। हुण जिथे रहिंदियां आके साडी बॉडी ते रहिंदियां, हुण साडी बॉडी की होगी? हॉस्ट। साडी बॉडी की होगी हॉस्ट, क्योंकि साडी बॉडी उन्हें एक फूड दिंदी है, दूजे नंबर पर उन्होंने शैल्टर प्रोवाइड करती है, उन्होंने रहने की जगह प्रोवाइड करती है। अंडरस्टूड। सो द पैरासाइट विच कॉज डिजीज आर नोन हैज़ पैथोजन। वो जोड़े पैरासाइट और इन्होंने करके डिजीज़ भी पैदा होंगी हैं, ठीक है। और उस उन्होंने आप की बोलते हैं? पैथोजन। अंडरस्टूड। और पैरासाइटिक न्यूट्रीशन फर्दर टू टाइप्स होंगे, जिहदे आइंदा सब तो पहला एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जी बॉडी सरफेस से हॉस्ट के सरफेस से रहिंदियां, ठीक है। जिदा लीच हो गया, लीच होंगी क्या कहते हैं जोक जड़ियाँ ब्लड में सक कर दियाँ। मस्कीटो हो गया, ह्यूमन लाउज आ गई है, लाइस जिन्होंने बोलते हैं असी, ठीक है। और पैरासिटिक प्लांट्स केड़ा हुंदा, एक प्लांट दे विच केड़ा पैरासिटिक हुंदा है? कसकटा एक तुसीं छोटे हुंदे तो पढ़ते आने हैं, नॉन ग्रीन प्लांट हुंदा है। ये कि बेल होंदी आ, इहनूं मार्बल भी कहने, बेल होंदी है। ये दरखत ते कोई भी ट्री है उत्ते जिहड़ी क्लाइंब करती है तो अपना की करदे फूड वगैरह उतों की लैंदी है, फूड वगैरह वाटर वो रूट्स तो सक करती है। अंडरस्टूड। सो एंडोपैरासाइट दे विच पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द हॉस्ट। हुण जे हॉस्ट की बॉडी के इनसाइड दे रहना उन्होंने कहते हैं एंडोपैरासाइट। तो ये एग्जाम्पल सब तो इंपॉर्टेंट तुसीं लै सकते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया, ट्राइपैनोसोमा,
ਸਲੀਪਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ heterotrophic nutrition, holozoic nutrition। ठीक है। holozoic nutrition ਦਾ ਹੁੰਦਾ intake of the solid food pieces, it is also called the ingestion। ਜਿਹੜੇ ਕਿ solid food ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਆ 3, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਓ, ਬਫੈਲੋ, ਡੀਅਰ, ਗੌਡ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ। ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਇਨ, ਟਾਈਗਰ। ਫਿਰ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਔਰ ਡੈਟਰੀਵੋਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਸ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੈਟਰੀਵੋਰਸ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵਲਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊ ਡੂ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮਸ obtain ਦੇਅਰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਇੱਕ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਕਰਿੰਗ 5 ਸਟੈਪਸ। 5 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਅਮੀਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਊਥ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਊਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮੀਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਬਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਮੀਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਮੀਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਮੀਬਾ ਕੈਨ ਇੰਜੈਸਟ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਇਟਸ ਸਰਫੇਸ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਆਊਟਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸੀਡੋਪੋਡੀਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੀਡੋਪੋਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਜੈਸਟ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਲੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੀਲੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਏ ਕਰੰਟ ਇਨ ਵਾਟਰ ਦੈਟ ਪੁਸ਼ਡ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਰੂ ਦਾ ਸਾਈਟੋਸੋਮ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਲਜ਼ ਮਾਊਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੀਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਉਸ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਆਫ solid food particle, the process of ingestion of solid food particle by a cell or unicellular organism is called phagocytosis। ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪਸ ਆ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਜਨ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਫੂਡ ਇਨਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ ਇਨਟੂ ਸਿੰਪਲ ਅਬਜ਼ੋਰਬਲ ਫਾਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਦ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਫਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਫਾਈਟੋਸੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਮਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਜ਼ੋਮ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕੀ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਆ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਫਾਈਟੋਸੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲ, ਔਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਸ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਮਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, क्या बोलते हैं ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਮਕ। तो ਰਿਐਕਸ਼ਨ ऑफ द फूड वैक्यूल इज़ एसिडिक फर्स्ट, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ एसिडिक ਹੁੰਦੀ ਆ फर्स्ट एंड एल्कलाइन लेटर ऑन। द डाइजेशन ऑफ द फूड अकर इन द ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੋਰਬੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੋਰਬਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਵੈਕਿਊਲ ਇਨ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ, fourth one, assimilation food, absorb food material are converted into the various constituents of protoplasm including food reserve, ठीक है। और ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਈਜੈਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਾ ਈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਇਨ ਅਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਈਜੈਸ਼ਨ, ਈ ਮੈਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ ਆ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 8th ਕਲਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਸੋ ਟਿਲ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਮੀਬਾ ਦੀ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।